ஒரு நாள் கலெக்டர் ஆஃபீஸ், தென் ஒன் ஃபைன் டே பார்லிமெண்ட். ஆக்சுவலாக அப்படி ஆகலை ஆர்டர். There was one recent economic advisor who outrightly said that youngsters now should stop pursuing getting into UPSC. ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க? I could decide on this. Another thought also came to me that whether I want to spend my life with machines or with people. ஒரு காலத்தில் நான் எப்படி இருப்பேன்னா ஏன் படிக்கிறாங்க அப்படின்றலாம் தோணும். I come from a very humble background, a very oppressed background. Hi aspirants, this is UPSC and Beyond Season 2 from Veranda IAS. Ideally Season 2 oda first episode idho da irukka podhu. So to start this big, we have a very special guest. Iniki na meet pandra person vande I wanted to meet for some time now because avaroda journey is always been very inspiring journey. ஏன்னா ஒரு IAS ஆஃபீஸராக இருந்து then he decides to leave one of the prestigious administrative post of India. அங்கிருந்து full time politician ஆகிறாரு and then he is also very successful as a politician. So இன்னைக்கு நம்ம மீட் பண்ண போகிற guest and of course our mentor for all our students today is Mr. Sasikanth Senthil sir, who is member of parliament, Tiruvallur district, and as well as an former IAS officer. So welcome sir. Hi. Firstly, thank you so much sir for accepting and being part of today's conversation. Sir, ஒரு நாள் கலெக்டர் ஆஃபீஸ், தென் ஒன் ஃபைன் டே பார்லிமெண்ட் ஆஃபீஸ். ஸோ இது ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர் மாதிரியா இல்லை ஒரு ப்ரமோஷன் ஆர் அப்கிரேட், நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார்? ஆக்சுவலாக அப்படி ஆகலை ஆர்டர். ஆர்டர் வந்து ஐ லெஃப்ட் சர்வீஸ் அண்ட் கேம் அவுட். அதுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் 2 years journey with a lot of civil society movements, very ground politics. அதுக்கப்புறம் I went into a political party, and then when I went into a political party also I didn't aspire to become a parliamentarian because the popular view is also that not everybody can contest elections. Election contest பண்ணோன்னா உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தேவை. You need people, you need money, you need many other things. So that was not in my realm also. But it so happened that I joined politics in 23, and then in 22 I ended, and then in 24 I contested. So it was a very gradual move. It was not from IAS to parliament. Not a very immediate. I would say it was not from IAS to parliament, but always in politics. Wow. This is a different perspective, sir. I think we'll have to discuss that in konja detail. But before that, for the audience and for our aspirants, UPSC exam இப்போ இருக்கக்கூடிய situationல it's the very highest competitive exam. It's considered to be India's most toughest exam. Lot of debates around this. யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க. There was one recent economic advisor who outrightly said that youngsters now should stop pursuing getting into UPSC. ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க? Get into the workforce and help the society to in a different format. But again, நம்மளோட யூத் மைண்ட்லேயும் இருக்கட்டும், எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும், there has always been this push to get into government jobs. அது யூபிஎஸ்சியாக இருக்கலாம், இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சியாக இருக்கலாம், இல்லை ரயில்வேஸாக இருக்கலாம், எஸ்எஸ்சியாக இருக்கலாம். There are a lot of exams that they are aspiring to become. When you became IAS officer, sir, what was that trigger point first? நீங்கள் வந்து you need to do civil service அப்படின்னு தோணுச்சு. From there, how you prepared? What was your undergraduation? From where it started all? Because I think when you say it is 19 you resigned, 24 you got into, it seems to be a very easy transition மாதிரி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க. பட் it's a whole circle because many of நம்ம aspirants aspire to do service like you. So can you just brief on the journey பற்றி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா it will be really inspiring, sir. So in fact I should say my journey started even before my birth. Because the background that I come from a very humble background, a very oppressed background. My people and my family carry a lot of stories. So somewhere when I was born,
I was built into those stories. And from a very young age, this sense of going back to the society is imbibed by my I should say my parents, and in fact my background. Okay, so வீட்ல இருந்தே there is the social element. My father was always, he was the first generation educated in his family. So he was the first guy to come out of the village to study. He came to study because he didn't have anything else to do. There's no land, there's nothing, untouchability inside village. So he had to come out, and thanks to the politics that of that time, which helped him with studies. So he, all along his life, he has grown up in a hostel, and then he has gone through, what everybody goes through when you come from an oppressed background. So for him, his first thing was not to allow his children to face the same issues. But at the same time, he was also very clear that we don't just come out and look after ourselves. So he was always very clear that I have two sons, one son will go back and one son might be with my house. So I always assumed that son is me. Wow. So it is always there inside me. And so from a young age, I have always thought that I have to be in the society, and I have to be in some kind of public duty. So I grew up like that. But in between, when I went for studies, +1 +2 all science and logic. So which city, sir? In the city you grew up? சென்னையில் தான் இருந்தேன். ஓகே, சூப்பர். ஸோ அப்போது வந்து ஐ திங்க் இன் தோஸ் டைம்ஸ் ஐ காட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சயின்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதெல்லாம். தென் மை பென்ட் வென்ட் டுவர்ட்ஸ் தட், and there was a lot of opportunity at the time. So then what happened was I went into a college where I got immersed into it. But still this voice came back to me that, you need to chart yourself for the society. But all during my college period, I had experimented a lot with public service and other things and many other things. So when I came out, like, sir, I'm sorry, I'm just adding, yeah, like college time that you were involved abdina, maybe a little more detail, because for the aspirants who are aspiring to become I'm IAS officers or service kulla varanu nenikravanga, they are always starting after their college. Number academy students, they always start after their college. adukapram da seri idukku or 2 years kudupom, idukku or டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. பட் பேஷனை பர்சியூ பண்ணுறதுக்கு படிப்பு அண்ட் இது ஒரு வழியாக இருந்தாலும் there should have been some other ways. ஏன்னா நீங்கள் சொல்லும்போது you mentioned that you were part. So in fact என்னுடைய படிப்பே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கல. அது வந்து ரொம்ப நாளாக இருந்தது இந்த காலேஜ்லேயும் கூட. as you pointed out, in many places I would not lose an opportunity to jump into some kind of public activity. அதாவது ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ப்ரைவேட் லைஃப்பில் முன்னேறணுன்ற பேஷனை விட பப்ளிக் லைஃப்பை புரிஞ்சுக்கணும், எஸ்பெஷலி ஜனங்களை புரிஞ்சுக்கணும், கூட இருக்கவங்கள புரிஞ்சுக்கணும், வறுமையை புரிஞ்சுக்கணும், ஜாதியை புரிஞ்சுக்கணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் எனக்கு வந்து நிறைய இருந்தது. ஸோ எங்கே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சாலும் ஐ வில் ஜம்ப். இந்த சென்ஸ் சும்மா ஒரு பக்கத்தில் இருக்க ஊருக்கு போகிறேன்னா நான் போய் அங்கே 2 நாளுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். ஒரு கூட்டத்தில் போய் இருக்கணும்னா அங்கே 2 நாளுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அங்கே போய் பார்ப்பேன். இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு இஷ்யூ நடக்குதுன்னா நியூஸில் பேப்பரில் படிச்சுன்னா அங்கே போய் பார்ப்பேன். யாராவது பேசுகிறாங்கன்னா போய் பார்ப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரியே ஐ ஹேட் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் அது லைஃப் ஸ்டைலோட மிக்ஸ் ஆகிருக்கணுங்கிறீங்களா? ஆமாம், அது வந்து ஒரு அந்த பென்ட் வந்து அது அந்த டைம்லேருந்தே வந்துருச்சு. அதே மாதிரி காலேஜில் கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும், வேர் வி கேன் டூ சர்வீஸ், ஆர்கனைசிங் இருக்கும். ஸோ அதிலலாம் வந்து ஐ யூஸ் டு கெட் இன்வால்வ் அ லாட். அதே மாதிரி கூட இருக்க என்னுடைய காலீக்ஸோடைய, எஸ்பெஷலி பீப்புள் ஹூ கம் ஃப்ரம் வெரி ஹம்பிள் பேக்ரவுண்ட்ஸ், அவங்க கூட நான் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஐ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ ஸ்டடிட் இன் NIT திருச்சி. ஸோ எல்லா ஊர்லேருந்தும் ஒரு ஆள் இருப்பாங்க அங்கே. ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஹோல் இந்த ஸ்பேன் ஆஃப் இந்தியா வெரி வெல். ஸோ ஐ யூஸ் டு ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் டைம் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் அவங்க பேக்ரவுண்ட் என்ன, அவங்க எங்கேருந்து வராங்க, அவங்களுடைய சூழ்நிலை என்ன, அவங்களுடைய திங்கிங் என்ன.
இந்த மாதிரி பீப்புள் ஓரியன்ட் தான் என்னுடைய க்ரோத்து. ஸோ அதனால் when I came out with a job. அஃப்கோர்ஸ் அந்த டைம் தான் 2000 Y2K அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம். I came out with a job and I particularly took a job in Chennai so that I could decide on this. And I was very extremely interested in computers also, because it was very, இப்போ AI மாதிரி அந்த டைமில் இன்டர்நெட் வாஸ் த ஹியூஜ் திங். ஸோ ஐ வாஸ் குட் அட் ப்ரோக்ராமிங் ஆல்சோ. ஸோ in fact I was working in a Chennai based multinational. ஒரு 6 monthsலேயே they said, because I had a specific skill in Unix, so அதில் வந்து they wanted me to kind of grow further in it. They said if we'll be nice, we'll be really happy, உங்களை வந்து ஜப்பானில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, நிப்பான் ட்ரேட் கார்பரேஷன் ப்ராஜெக்ட். நான் இங்கே பீப்புளை புரிஞ்சுக்கலான்னு உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்போது காலிங் யூ ஃபார் another country. ஆனால் at the same time I was extremely interested in this also. It's not that I was good and interested in this also. So நீங்கள் வந்து நிப்பான் எலக்ட்ரிக் கார்பரேஷனில் போய் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லி பாஸ்போர்ட் கொண்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ வந்து வெளியே போகிறதுன்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம், எல்லாருமே அப்ராட் போயிட்டு. ஸோ நானும் வந்து ஒரு ஜோஷில் பாஸ்போர்ட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் ஆஃபீஸில் உட்காந்து ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங். அந்த டைமில் எனக்கு ஒரு தாட் வந்தது, ஓகே இப்போ நான் இந்த பாஸ்போர்ட் இவங்க கையில் கொடுத்தேன்னா தே வில் சென்ட் மீ டு ஜப்பான். அப்புறம் நான் வந்து 2 வருஷமோ 3 வருஷமோ நான் ஜப்பானில் போய் அங்கே அந்த லைஃப் ஸ்டைலில் இருந்துட்டு நான் திரும்பி வரணுன்னா எனக்கு ஒரு 3 வருஷம் நான் வந்து இந்த ஸ்பேஸை விட்டு வெளியே போயிடுவேன். Then my whole thing of coming back to the society will not work. So I felt extremely இது என்ன ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருந்தது. So at that moment I decided I should not do it. And another thought also came to me, that whether I want to spend my life with machines or with people, I have to choose. So at that moment I picked up my bag and I came back. பட் அது ஒரு அசாத்திய தைரியம் வேணும்ல சார். யூ டோன்ட் நோ லைக் வேர் யூ வாண்ட் டு டூ நெக்ஸ்ட், பட் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெர் இஸ் ஒன் க்ரோத் பாத் விச் இஸ் அஷ்யூர்ட் டு யூ. இது கண்டிப்பாக இது பக்கம் போனால் ஒரு சக்ஸஸ் இருக்கும், ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. அது வேணான்னு சொல்லிட்டு பேஷனை பர்சியூ பண்ணுற மைண்ட் செட். ஐ திங்க் திஸ் பார்ட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாருக்குமே, ஃபார் தி யங்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ். ஹவு டு ஃபாலோ தர் பேஷன். All along my life it has been like this. It is always the journey, it is not the destination. ஸோ ஃபார் மீ இந்த மெஷினோட ஜேர்னி வந்து நான் வந்து ஒரு 6 மாதம் பார்த்துட்டேன். இட் இஸ் வெரி டம் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு. ஓகே இட் வாஸ். பட் ஆனால் 2 கான்ட்ரடிக்டரி இல்லை சார். யூ வாண்ட் டு பி வித் பீப்புள், மக்களை புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு சைடு, உணர்வுகள் நிறைய இருக்கக்கூடிய ஒரு சைடு, மக்கள்லாம் ஒன்றா இருக்கக்கூடிய ஒரு சைடு. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் மிஷின்ஸ், ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில், இது ரெண்டுமே 2 extremes and you loved both together. Correct. அதான் உண்மை. I wouldn't say இது 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 மேலே இருந்த ஈர்ப்பு ஒரு பக்கம், அது மேலே இருந்த ஈர்ப்பும் இருந்தது. ரெண்டுமே பேரலாக தான் இருந்தது. நான் சூஸ் பண்ண வேண்டிய நிலைமையில தான் இருந்தேன். ஆனால் எனக்கு சூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு கன்ஃபியூஷனே வரல. ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் the value that I can add was more here. அஃப்கோர்ஸ் அங்கே போனால் நான் வந்து ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராமராகி நான் நல்லா சம்பாதிக்கலாம், ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் வேர்ல்டுக்கு நான் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். பட் அதர் தென் தட் எதுவும் கிடையாது. ஆனால் இங்கே வந்து தெர் இஸ் ஆல்சோ அ கிவ் பேக் என்கிட்ட. அது சின்ன வயசில் எனக்கு என்னுடைய தந்தையோட கதைகள் இதெல்லாம், தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் எ கிவ் பேக். ஸோ ஐ வாஸ் வெரி கிளியர் இன் சூஸிங். ஸோ அதுக்கப்புறம் அன்னையிலேருந்து நான் ஐ கால்ட் மை ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அண்ட் ஐ செட், சார் ப்ராபப்ளி ஐ திங்க் ஐ ஷுட் நாட் கம். He was completely. So you quit the job. It's that not was about my going first to quitting. Okay. There's a lot of quitting in my whole this thing. And so you didn't decide, அதாவது ஜப்பான் போக வேணாம்னு மட்டும் முடிவு பண்ணல, இந்த ஜாபே வேணாங்கிற முடிவு. ஆமாம், இனிமேல் மிஷின் கூட இருக்கக்கூடாது, வாழ்க்கை வந்து மிஷின் கூட இருக்கக்கூடாதுன்றதை நான் முடிவு. That was a very என்ன சொல்கிறது, that was the only line that I had. I didn't have anything. மிஷின் கூட வாழக்கூடாது. சரி, எவ்வளோதான் அதில் வந்து எவ்வளோதான் நம்ம அதில் இழந்தாலும் I can't spend my time with machines. I should spend my time with people தான் டிசைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா, once I came out, that was my first quitting. My project manager, everybody was surprised, like, what is the problem with you? Even my parents, my mother was like, I am supposed to ask that, sir. அதாவது when you said about உங்க அப்பா பற்றி,
ஊரில் இருந்து ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரகிளிங் ஃப்ரம் தேர் வந்து படித்து செட்டில் பண்ணி இருக்கும்போது ஒரு சன் என்ஐடி மாதிரி ஒரு பெரிய காலேஜில் படித்து கம்ப்யூட்டர் பூமில் இருக்க பீரியடில் ஒரு நல்ல கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணி ஜப்பானுக்கு போகலான்னு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது அதை விடும்போது அவங்களோட பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் how was it first were they still on the same lines that my mom was extremely disturbed. She was like, what is this? ஏன் நீ இந்த மாதிரி பண்ணுற? அப்ராட் போகிறதுன்றது எல்லாருமே பண்ணுற விஷயமாச்சு, இப்போ எல்லாருமே போகிறாங்க, நீ ஏன் வந்து பண்ண மாட்டேங்கிற? ஏன் வந்து உனக்கு திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு விடணும்னு ஏன்னு தோணுது அப்படின்னு. ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து somewhere he understood what I'm trying to do because he was said, okay, நீ வந்து என்ன பண்ண போகிற, நீ டிசைட் பண்ண. ஸோ ஐ செட், நான் இன்ஃபேக்ட் +2 நான் வந்து முடித்த உடனே எனக்கு ஒரே ஒரு க்ரைட்டீரியா தான் இருந்தது காலேஜ் செலெக்ஷனில், தட் ஐ ஷுட் லீவ் மை ஹவுஸ், ஐ ஷுட் நாட் பி இன் த ஹவுஸ். நீ சென்னையில் இருந்துட்டு இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலாம் கிடச்சிது, பட் நான் ஒரு டே ஸ்காலராக இருக்க விரும்பலை. ஐ வாண்டட் டு கோ டு த ஹாஸ்டல். ஸோ as I told you, I was always towards jumping to take an opportunity. ஸோ அன்னிலேருந்து நான் வீட்டுக்கு திரும்பி போகல இன்னைக்கு வரைக்கும். ஐ ஹாவ் ஆல்வேஸ் பீன் அவுட் சைட். ஸோ அதே மாதிரி நான் என் வேலையில் இருக்கும்போதும் நான் வெளியே தான் இருந்தேன். ஸோ ரொம்ப நான் அப்பா அம்மா கிட்டலாம் பெருசாக எதுவும் சொல்லிக்க மாட்டேன். அவங்களும் வந்து என்னை ரொம்ப புஷ் பண்ண மாட்டாங்க. அம்மா ஆஃப்கோர்ஸ் அம்மா வில் ஆல்வேஸ் பி லைக், என்ன ஆக போதோ எனக்கு என்ன அப்படி. இன்ஃபேக்ட் த பிகஸ்ட் ப்ராப்ளம் வாஸ் ஐ டென்ட் நோ வாட் ஐ ஹேவ் டு டூ. ஐ ஜஸ்ட் நோ வாட் ஐ ஷுட் நாட் டூ. ஸோ அப்போது I had my spouse who's now was my friend at that time. We both were college mates. It's a love marriage. Love marriage. We'll discuss that. So she was there around and she was the one who told me, சரி நீ வந்து ஜனங்கன்னு சொல்கிற, ஆனால் அந்த கெப்பாசிட்டி உனக்கு இருக்கா, நீ முதல்ல அதை செக் பண்ணு, அதை செக் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஜாப் மாதிரி நீ எடுத்துகிட்டு போக முடியுமான்னு பாரு அப்படின்னா. எனக்கு தெரியல அப்போ என்ன. ஸோ ஷி செட், வை டோன்ட் யூ பிகம் அ லெக்சரர் சம்வேர், நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வருது, ஒரு ரூரல் இடத்துல போய் ஒரு இடத்துல தங்கிப்பார், மேபி மைட் இன்ட்ராக்ட் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தட் மைட் பி ஒரு ஸ்டார்ட், ஒரு சோஷியல் லைஃப்பில் நீ இருக்க முடியுமா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு. ஸோ அப்போ வந்து இங்கே ஒரு செங்கல்பேட்டில் ஒரு காலேஜ் இருக்குது, கற்பகம் விநாயகர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். அங்கே வந்து நான் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டு நான் லெக்சராக வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ளிகேஷன் போட்டு தே செலக்டட் மீ. ஸோ அங்கே போய் நான் ஹாஸ்டலில் தங்கிட்டேன். அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 year. நான் வந்து டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. அங்கே வந்து செமி ரூரல் காலேஜ் அது. லாட் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் ஃப்ரம் செங்கல்பேட், மதுராந்தகம், இந்த இடத்துலேருந்து வர பசங்க. ஸோ அவங்க கூடவே இருப்பேன், காலையில் அவங்க கூட தான் இருப்பேன், அவங்க கூட தான் தங்குவேன், படிப்பேன், விளையாடுவோம், நான் ராத்திரி நிறைய பேசுவோம். ஸோ ஒரு மாதத்துக்குள்ளேயே ஐ ஃபெல்ட் தட் திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஆம். ஏன்னா ஐ குட் see the impact that I can have on them and how they liked me. So somewhere from a salary to 30,000லேருந்து 5,000 ரூபாய் கவரில் போட்டு தான் தருவாங்க. அந்த 5,000 ரூபாய்க்கு போனாலுமே immense satisfaction for me and I felt that my value add is much higher here. So that I almost sealed this is what I took the right decision. Teaching or people? It was not the teaching. அதுலேயே எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. அது பெடகாகி நிறைய விஷயங்கள். இன்ஃபேக்ட் நான் வாலிபால் கோச் பண்ணி ஒரு டோர்னமெண்ட்டுக்கு போய் நாங்கள்லாம் நல்லா அங்கே பக்கத்தில் பயங்கர காம்படிட்டிவ் வாலிபால். அதில் வந்து பிகாஸ் ஐ கம் ஃப்ரம் அ பேக்ரவுண்ட் வேர் ஐ ஹேட் லேர்ன்ட் இட் இன் அ வெரி டெக்னிக்கல் வே. அதெல்லாம் நான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அந்த பசங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த மாதிரி நிறைய எங்களுக்குள்ள ஒரு நிறைய இருக்கு. ஆனால் வாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் மீ தேர் ஆல்சோ இஸ் த ஸ்டோரிஸ் அண்ட் ஆல்சோ அவங்க லைஃப்பில் நான் எவ்வளோ இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும். that was what was the ultimate thing. So day by day I understood that this is what I have to do, this is what I am good at. And in fact நான் சொல்லப்போனால் I found myself because I was எனக்கு இதுலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட்டு, அதுலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட்டு, எல்லாத்துலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட்டு. ஆனால் எதில் நான் ஒரு கரியராக இருக்கணுன்றதுல எனக்கு தெரியல. ஸோ ஐ ஃபவுண்ட் மை செல்ஃப் தட் திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் அண்ட் ஐ டுக் த ரைட் டிசிஷன்றது எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ அங்கே ஒரு 1 year நான் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ வாண்டட் டு மூவ் ஃபர்தர் டு see whether I can get into real work. அப்போது again my wife told me that look, she was my friend
அண்ட் இந்த என்ஜிஓஸ்லாம் இருக்காங்க, இவங்க கூட நீ ஒர்க் பண்ணி பாரு, வெதர் யூ வில் பி ஏபிள் டு. ஸோ அப்போ வந்து there was an NGO called Praxis. அவங்க வந்து they were working on இந்த bonded labor, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம். ஸோ இட் யூஸ் டு பி ப்ராஜெக்ட்ஸ். வி யூஸ் டு கோ இன் டு ஒரு வில்லேஜுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த பாண்டட் லேபரை ஸ்டடி பண்ணுறது, அந்த ஃபேமிலிஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது, அதோடைய நேச்சரை புரிஞ்சுக்கிறது, இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நிறைய பண்ண ஆரம்பித்தேன். தட் இன்ஃபேக்ட் brought me into the rural India. அந்த இடத்துல இருக்கிற டைனமிக்ஸ், பாவர்ட்டியோட டைனமிக்ஸ், மைக்ரண்ட் லேபரர்ஸோட டைனமிக்ஸ், இது எல்லாமே வந்து எனக்கு அங்கே வந்து புரிய ஆரம்பிச்சது. I also learnt a lot of skills like participative rural appraisal, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களெல்லாம் நான் அங்கே படிக்க ஆரம்பித்தேன். தட் went on for a year at least. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேஸ் அது. அண்ட் அட் that time so the started rubbing with government. அப்போ தான் வந்து ஏன்னா பாண்டட் லேபர் வந்து வெளியே எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு சப் கலெக்டர் வேணும். சப் கலெக்டர் தான் எடுப்பாங்க. சப் கலெக்டர் வில் டேக் வில் ரெஸ்கியூ தெம் அண்ட் தென் ரீஹாபிலிட்டேட் தெம். அந்த லேபர் ஆக்ட் படி இதுதான் இஷ்யூ. ஸோ தட்ஸ் வேர் ஐ ஸ்டார்டட் ரப்பிங் ஷோல்டர்ஸ் வித் கவர்மெண்ட். அண்ட் தென் அதே சமயம் எங்கள் அப்பாவும் வந்து ஒரு காலத்துல எல்லாம் சொல்லியிருப்பார், நம்ம குடும்பங்கள்லாம் படித்து வந்ததே பெரிய விஷயம், என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம ஜென்ரேஷனில் யாராவது ஒருத்தர் IAS ஆஃபீஸர் ஆவாங்க, இப்படியெல்லாம் பேசும்போது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து எவ்ரிதிங் ஸ்டார்டட் ஜெல்லிங். அப்போது ஒருத்தர் வந்து ஒரு ப்ரொஃபவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு சொன்னார். என்னப்பா நீ மக்களுக்காக பப்ளிக் வேலை பார்க்கணுன்னு நினைக்கிற, இருக்கிறதுலே பெரிய NGO அரசாங்கம் தான்ப்பா, ஆனால் அரசாங்கத்தில் நீ வேலை பண்ணால் தான் ஒரு ஜனங்களுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார். ஸோ இட் ஸ்டக் ஆன் டு மை மைண்ட். அப்போது ஏன் வந்து நமக்கு இன்னும் ஏஜ் இருக்குது, ஆமாம் நம்ம அந்த ஆங்கிளில் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கல. அந்த ஆர்ட்ஸ் பேக்ரவுண்டும் எனக்கு கிடையாது, ஹியூமனிட்டிஸ் எனக்கு தெரியாது, ஃபுல்லாக சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் லாஜிக்னே. ஒரு காலத்தில் நான் எப்படி இருப்பேன்னா, இந்த ஹியூமனிட்டிஸை பார்த்தாலே எனக்கு வெறுப்பாக வரும். இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபியில் ஏன் படிக்கிறாங்க அப்படின்றலாம் தோணும். சயின்ஸ் தான் உலகமே, லாஜிக் தான் உலகமே, இதை வந்து தான் நம்ம வச்சு பண்ணணும், இதை விட்டுட்டு எதுக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் இதெல்லாம் ஏன் வந்து படிக்கிறாங்க அப்படிலாம் எனக்கு அந்த டைமில் தோணும். அப்போல்லாம் எப்படி நான் யோசிப்பேன்னா, என் மைண்டில் இருந்த ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அப்போ என்னென்னா, எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்து எல்லாரையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எல்லாருடைய இதையும் நம்ம வந்து டேட்டா எடுத்து லாஜிக் எடுத்து கேன் வி மேக் a lot of decisions, அந்த மாதிரிலாம் யோசிப்பேன். அப்போ வந்துருச்சு சார் உங்களோட விஷன். அதுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன், இவ்வளோ மக்கத்தனமாக யோசிச்சிருக்கோம் அந்த டைம்லன்ட்டு. பட் ஓகே, தட்ஸ் ஃபர்தர் இன்டு மை பாலிட்டிக்ஸ். ஸோ இன்ஃபேக்ட் அதெல்லாம் நான் ரிவைண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் வெரி பொலிட்டிக்கல். ஸோ இந்த NGOவில் ஒர்க் பண்ணி அதை ஃபுல்லாக நான் கிராஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே ஐ ஹேட் அன் ஐடியா தட் ஐ ஷுட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் சிவில் சர்வீஸ். தட் இஸ் ஹவ் த ஜர்னி வெண்ட். பட் இதுக்கு நடுவில் இன்னும் நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அண்ட் நியூ ஸ்டோரிஸ், டைவர்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. சடன்லி ஐ மே நாட் ஹாவ் மனி. ஸோ அப்போல்லாம் நான் இந்த ஷெல் ப்ரோக்ராமிங்லாம் நல்லா பண்ணுவேன். ஷெல் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுவேன், VBA பண்ணுவேன், கொஞ்சம் வித்தியாசமான விஷயம்லாம் பண்ணுவேன். அப்போல்லாம் இன்டர்நெட் பூம் ஆகிட்டு இருந்த டைம். அப்போல்லாம் காசுக்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு வருவேன், வெளியே எங்கன்னா ஃப்ரீலான்ஸாக கிடச்சா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவேன். அப்புறம் திடீர்னு எனக்கு வந்து விஷுவல் டிசைன் மேலே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு. கொஞ்ச நாள் அது பண்ணிட்டு இருந்தேன். அண்ட் தென் ஐ கேம் பேக், wherever I went I came back in the spaceல. ஸோ ஒரு ஃப்ளோட்டிங் லீஃப் மாதிரி I used to float. No, that figuring out time is required. You feel for this exam, sir? I think thought is important. I think whether what we want to do is what we are behind என்றது வந்து நம்ம ரொம்ப ஒரு 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 ஹானஸ்டாக நமக்குள்ளே அதை யோசிக்கிற திறமை ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேரை நான் பார்த்துட்டேன். பீப்புள் ஹூ ஹவ் தாட்லெஸ்லி கம் இன் டு திஸ் ஹவ் சஃபர்ட். ஐயோ ஏன்டா இங்கே வந்தோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு அது இல்லாத போது, அந்த 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 ஜிங் இல்லாத போது இட் வில் ரியலி பைட் யூ. பட் அதர்வைஸ் டைம் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது.
தாட் இருக்கணும். நமக்கு இது பிடிக்குதா, நம்ம இதை வச்சுட்டு சந்தோஷமாக இருப்போமா அப்படின்ற விஷயம் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, ஹீஸ் டிசைடிங் ஆர் திங்கிங் ஆப்ஷனாக யூபிஎஸ்சி பண்ணணும், நான் சிவில் சர்வீஸ் பண்ணணும். ஏன்னா at different stages, sir. Different stages. School in there. Recently, you are also doing a lot of work with schools. Number one, if you are empathetic, if you are filled with empathy, if you feel that somebody's pain is a pain. Sir, whatever both you told, one is for the journey, sir. UPSC journey, curiosity is important to get into that service. Civil service ulla is empathy. If you really want to serve, that empathy is the must thing. So, இந்த ரெண்டு virtue உங்களுக்குள்ள நீங்க பாக்குறீங்கன்னா Veranda IAS, where your dream becomes reality.